Okay, we will start. Yeah. Okay, three mantra bolao. Everybody can follow. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Namo Arihant. Arihantanam. Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo 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 Siddhanam. Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo 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 Ayariyanam. Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo 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 Vajrayanam. Vajrayanam. Namo Doe Savasahunam. Namo Namo Loe Samvasahanam. Savasahunam Eso Panchana Mukkaro. Eso Eso Pancha Panchanamukaro. Mukaro Tavva Pavappanasano. Savapanasan Mangalam. Mangalam Sarve. Paramam Hava. Mangalay Mangalam. Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Vasudevaya. Shivaya. Om Namah Om Shivaya. Namah Shivaya Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand. Hey, Satchidanand. Welcome back after 2 weeks. तो आपने start करिए. Who wants to go first? Anybody? I'm ready. Okay, Pooja, you got it. Yep. Pooja Okay. Pachi Krishna. Jai Sachidanand. So I'm going to start my summary by going over the Sambhavenikal experience and then kind of work chronologically backwards from there. So through this JSS youth forum for the past 8 months, what really stands out to me the most is that I have not been really applying the agnas before to this forum. So even though I received Gnan about almost 2 decades ago, this is really the first time in my life where I'm actually applying the agnas in my daily and kind of everyday drashti. I'm finally beginning to understand where the agnas fall into place. Previously, I was almost under the mindset that I'm reciting these agnas, therefore they must be being accounted for. But this form is really ingrained in me that more puja is really doing, and what she is doing is all relative and completely governed by Vyavasthit Shakti. And her kind of enlightened and intermediate state is kind of what we're focusing in here. And that example that Deepak Anandji gave me about the magnifying glass and how it converges the light of my true self in the form of Prajna Shakti is kind of really helping me understand the application of these agnas. You know, we do them wholeheartedly, and if I put 100% nischay, then that's the idea of doing the agnas. And more importantly, if puja doesn't change your behavior in the relative world, that too has to be watched by that interim enlightened state puja. So this was seen through the examples that I shared about the sweets that were distributed at my workplace. And in one scenario, how I took one extra sweet, and then in the other scenario, I was actually given a sweet to take home. In my understanding, the distinction of the separation and how subtly that intermediate enlightened state that we've been blessed with and graced with has to be utilized by doing the purusharth, and this will make puja really sahaj over time. We've obviously all cycled countless lifetimes, picking up one paramanu after another, and now through the light of prajna, we as enlightened mahatmas are to apply 100% nischay in the 5 agnas, and the result or that parinam of the purusharth is not always going to be positive, and that's kind of what this forum has really highlighted for me. The examples that I had shared was that there was heavy karmas when my daughter was ill. She or may not have gotten better, or there was the incidents where I just in time catch the patient's medication error, and that was an example I shared and how I became very patient with that patient. But either way, in those cases, those are positive. But even if negative results had have come, my job was to be able to see them and know them, unfavorable or favorable.
So I'm understanding now not to put so much internal or any internal satisfaction on Agna's outcomes, but rather on analyzing my internal thermometer, whether I'm remaining vitrag, am I remaining calm in my antaskaran, did I even apply the Agnas to begin with? And so once that interim state can make that firm decision, then either puja will be the nimit or some others will become the nimit. And that was so perfectly highlighted in the example where my daughter so sahajly came from a different room and asked my close file to become a little more kinder with the children that were playing the board games. So I'm finally seeing after all these years with, the beloved Gnani Purushas, our divine Aptaputras, what it's meant when we say, I've always heard Agnayaj Dharma, Agnayaj Tap, but I think I kind of actually understanding a little bit of more of what that means. This prayog has already highlighted Puja's preferences. I went through all my experiences and, Puja likes doing her tasks first versus being interrupted. She likes solitude, schedules, playing with bold children. She likes to be respected. She prefers tidiness, simplicity, and she's really working on speaking Sahaj with her closest files. So she has so many likes and dislikes, and each of those is even considered a file, not just a person. And that was kind of a mindset that I had before. So all of these are files that are either superimposed with rag or dvesh that came from a previous birth form. And now she's kind of given the chance to null out and square up that account through this lifetime. So just keeping that 100% bhav fully turned to neutrality and not even a parmanu of like or dislike to balance out that zero. So I'm hoping to put perfection and more structure aside and let really puja embrace Vyavahara as unstructured and convoluted and kind of use the agnas to help her get through that. The next few topics I'll just summarize really quickly are the 6 topics that we took. So the first one, the last one we took was seeing Shuddhatma. So that one, Sanvi allowed me to do my work uninterrupted. And in the meantime, she was making a painting of a turtle and a fish, and she had created Inardada Bhagwan in those pictures. So this practice of seeing Shuddhatma in my closest files in the morning is really helping me to remember to see that Shuddhatma again when I interact with the file. I'm only about to still see maybe 50% of the time seeing Shuddhatma immediately when I interact with somebody. But I think it's that seeing them in the morning is really helping me. Our next topic that we took was common sense. And the idea was kind of how do I gain more common sense is something that I would like to take away from this. One of the sentences we talked about was that we are all one, there's no difference amongst us. And I try to recite that with my family at least once a week. I'd love to do it once every day, but it's neat just to sit around and have everybody say that one sentence to see if those differences of opinions is actually decreasing, even though we're going to have our differences continue. And then surround myself with Mahatmas or people that actually have common sense. Like Dada Bhagwan was our ideal perfection of person who had common sense. So we, ideally we could surround ourselves with Aptaputras who used to spend so much time with Dada Bhagwan. Vyavasthit Shakti, there was evidences that came together for projects at my work and how Vyavasthit Shakti brought my daughter's dance interest together. So now I'm really looking and asking myself in these situations if it's a Vyakti or a Shakti. And I think Disha also mentioned that sentence, and it's something that's really simple, and the answer is always going to be it's a Shakti. So if I can just constantly remember that, it'll help me realize the evidences of Vyavasthit Shakti. Positive Drashti, how to see file number 2 as Nirdosh, was something that I really worked on during that prayog. So the reading, there was a few lines that really helped me with that. One is how to gracefully and graciously accept Apman. And I think we talk a lot about Dada Bhagwan, how he accepted so much Apman from everybody around him, but then he also wanted, Anubi Kalyantai, Anubi Kalyantai. So I think that's something I really am trying to embrace, like let the Apman come, but also grace the person before you. And win the hearts of your family and not the hearts of the world. I think that's such a powerful statement. We hear this all the time, but that's something that I've really been working on in 2020, and I hope to continue to work on that. Sufferer is at fault because Puja's ego was hurt.
because of the Apman that was stemming from the doubts of others. So I learned from there to do Pratikraman for my actions, but also do Pratikraman for the agnas that I'm not following. Constantly keep that self-talk or the inner dialogue with myself about this is not happening to me, this is happening to puja. And then also really roll out that tap collection program. Just bring in all the tap because there's so many benefits to tap. And then our final one was like just everywhere. So I was receiving a lot of Apman from my close files at home. So I started noting the recovery time and it's shortening. And even to this day, it's shortening. It's still there, but it's shortening. I learned to do Pratikaman for my children, which I never used to do before. And kind of assessing if I'm remaining neutral when that same file comes around. Can I see them completely as nirdosh, irregardless of the event that had happened? So thank you for creating this forum for Deepakananji, Pulinananji, and Rajni uncle. You know, this is really, you're really leading us, dedicating your time towards giving us homework and actually making us share our experiences. Really, they're very subtle, but I think it's helping us kind of take a deep dive into these agnas or these purusharths that I know I wouldn't be able to do independently without your guidance. And thank you for all the Mahatmas, the experienced Mahatmas who are actually sharing their ideas, because sometimes, you know, as you know, that some of your experiences are also the same issues that I run in with. So thank you all. And Jai Sachidanand. Very good. The puja પછી મોકલાવી આપજો મને દીપિકાજી. Yeah. Anand, very good, very well summarized. It is Jnana and the Agnas. Focus eventually comes that from inside you become vitrag, that is impartial, to Akram Vignan science, and to Agna Dharma, Vyavhar Drashti Agna. It will make you balanced and compassionate outside. The reason is we are in Vyavhar and all our responsibilities must get fulfilled without getting affected inside. At the same time, outside, that balance eventually comes in you, total compassion. So what it means that you have to see everyone those that is totally innocent, but at the same time, the outer vyavhar, whatever is becomes necessary for their correction as part of your responsibility as mother, as wife, as employee, as neighbor, as daughter-in-law, etc., whatever relations you come across. So that was very good, and your when you have this vision working in you, then you will see everywhere and you will be able to catch and grasp everywhere where these things are coming to you, like through your children, through your other relations. They are also having the vision. So that is good acknowledgement from your side, and you have accepted even from your children, which is very difficult normally. Parents always feel they know nothing like, but that was very good. And this idea of Yakti and Shakti is excellent. Apart from that, the prayer, we all are one and there are no differences among us, that really reminds us of this vision, the Agna and the Gnan, and that's how we progress. Our relative vyavhar will always reflect the inner real state, and that's Jai Sachidanand. Very good. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Krishna પછી Nila mana પછી Manthan. Okay. And also it's very nice to see that Puja, Bhumika, and Krishna, Canada, you know, they see your children working at this, so they are also participated very good. So it's coming out pretty good as a family. Krishna? Rajni uncle. Yeah. Sorry, Krishna, 1 second. I just would like to introduce one new member of Junior Forum. This is Deshna.
Oh, welcome, well, I would congratulations. Welcome. Congratulations. Congratulations. thank you. I would like you all to bless her as well, that she does and becomes one of the Uttam Nimit for Jagat Kalyan. Definitely. Lots of blessing, lots of blessing. Jai Sachidan. She's She is already listening too. Yeah, she's also participating already. Good job. Jai Sachin. Very nice, Jai very Sachin. nice. શું નામ શું કહ્યું મંતુ? Deshna. Deshna. Okay, very good. That's why I was Yes. asking how is Disha doing beforehand. Okay. Yeah. Both are doing good. With, And I'm so sorry to Bhajan. Krishna, please. Congratulations. ફાઇલ આખા મતલબ લોકડાઉન થી લઈને અત્યાર સુધીના એક્સપિરિયન્સમાં પહેલા પ્રોજેક્ટ થી લઈને અત્યાર સુધીમાં આ બધી આજ્ઞાઓમાં સૌથી વધારે અત્યાર સુધી લોકડાઉનના આ પ્રોજેક્ટમાં પુનિતાજી સંભળાય છે? અવાજ થોડો તૂટે છે એટલે વિડિયો જરા ઓફ કરશો તો કદાચ બેટર રહેશે. અને જોરથી બોલજે કૃષ્ણ. ઓકે. આખા પ્રોજેક્ટમાં પહેલેથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સમરીમાં સૌથી વધારે જો કૃષ્ણાને જો યુઝફુલ કરી હોય એને ઉપયોગ વધારે થયો હોય એના દરેક સંજોગોમાં તો સૌથી પહેલા જે હતો ભોગવે તેની ભૂલ. દરેક વખતે ભોગવે તેની ભૂલ એને અંદરના જેટલા બી જવાબો હતા એની અંદર એને ભોગવે તેની ભૂલ સૌથી વધારે હેલ્પફુલ થયું છે. ભોગવે તેની ભૂલ ફર્સ્ટ. પછી છે ફાઇલ શુદ્ધાત્માનું જોયું એ અને સૌથી વધારે મને બધી જ આજ્ઞામાં સંભાવે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલમાં બહુ જ બધો એક્સપિરિયન્સ થયો છે. ફાઇલ શબ્દ બોલતા જ અંદરની જાગૃતિ વધી અને વ્યવહારમાં ગમે ત્યાં ગમા અણગમા થતા દેખાય છે. ચોથી આજ્ઞાથી કૃષ્ણને ક્યાં ક્યાં સંભાવ નથી રહેતો તેનો બી ખ્યાલ આવે છે. ખાસ કરીને કૃષ્ણની અંદરની વાણી ક્યાં ફાઇલ સ્વરૂપે વધુ ને વધુ દર્શનમાં આવી છે. સૌથી વધારે કૃષ્ણને અંદરનું અંતસ્કરણની જે વાણી હતો ઓલ ઓવર જેટલો બી એક્સપિરિયન્સ હતો એ બધો કૃષ્ણને અંદરની વાણીનો બહુ જ હતો. એમાં જ્યારે દીપકાનંદજીએ સત્સંગમાં કીધું હતું કે ફાઇલ જે અંદર જે છે મને 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 ત્યાં આગળ જે ફાઇલ વાળો વર્ડ હતો એ સત્સંગ હતો જ્યારે આ સંભાવ્ય નિકાલના પ્રયોગમાં એ જે શબ્દ હતો કે મને મને વાળું એ મને આમ અંદર રિયલાઇઝ થયું કે હા હું કંઈક મતલબ હેમરિંગ કર્યા જ કરે છે એના હિસાબે થઈને આખો વ્યવહારમાં જ બધો સંભાવ નથી રહેતો. ત્યાં આગળ રિલેટિવ રિયલ નથી જોવા દેતું. એ જે મેઇન અટકણ હતી એ દેખાય કે સંભાવ્ય ફાઇલ ક્યાં છે એ શબ્દથી. અને ફાઇલ બોલવાથી કૃષ્ણને ક્યાં વ્યવહારમાં કેવી ક્યાં ક્યાં એને જે જાગૃતિ વધવી જોઈએ એ વધી અને સૂઝ વધી ગઈ છે સંભાવ્ય નિકાલથી. અને સંભાવ્ય નિકાલથી કૃષ્ણને ખાસ આગ્રહ ક્યાં ક્યાં એ છે એની પ્રકૃતિની ક્યાં ક્યાં અટકણો છે એ સંભાવ્ય નિકાલથી ઘણી બધી દેખાય છે. એની ભૂલો દેખાય છે. મને સૌથી વધારે યુઝ થઈ હોય એમાં સંભાવ્ય નિકાલ અને વ્યવસ્થિત શક્તિમાં ખાસ એક જ્યારે બીજું બી હતું કે સત્સંગમાં કે જ્યાં બહાર બધું જ દેખાય છે બધી કૃષ્ણા જ છે એ સત્સંગમાં જ્યારે બી કોઈનો વ્યવહાર ખરાબ લાગે કે કઈ બી થાય ને ત્યારે એવું દેખાય કે ના સામે આ કૃષ્ણા જ છે તો પછી તરત જ એનો અંદર સંભાવ્ય નિકાલ થતો હતો. વ્યવસ્થિત શક્તિ સમજાતી હતી. બહુ જ સખત એક્સપિરિયન્સ ગુડ એક્સપિરિયન્સ થયો છે વ્યવસ્થિત શક્તિનો. અને જ્યારે ખાસ કરીને વ્યવસ્થિત શક્તિમાં સામેવાળી વ્યક્તિ કઈ બી કરે ત્યારે વ્યવસ્થિત શક્તિ અને કૃષ્ણા કઈ બી કરે ને ત્યારે એનો ભૂલનો સ્વીકાર કરતી ફર્સ્ટ ટાઈમ થઈ. નહીતર વ્યવસ્થિત શક્તિમાં અત્યાર સુધી એવું થાય કે ભાઈ કૃષ્ણાનું બી વ્યવસ્થિત શક્તિ સામેવાળાનું બી વ્યવસ્થિત પણ ના કે વ્યવસ્થિત શક્તિ સામેવાળા માટે વ્યવસ્થિત શક્તિ પણ કૃષ્ણા જ્યારે બી વ્યવહારમાં ભૂલ કરે અને કોઈ એને પોઈન્ટ આઉટ કરે તો એને સોરી મતલબ ભૂલ સ્વીકાર ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સમાં આવી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. પુનિતાજી? હા બહુ સરસ કૃષ્ણાબેન, બહુ ફાઇન. અને મેઇન વસ્તુ શું છે કે તમને તમારી પ્રકૃતિ ઓળખાઈ, અંતરવાચા કઈ રીતે તમને હેરાન કરે છે એ ખબર પડી. અને દાદાના બે મુખ્ય સૂત્રો તમે બે મુખ્ય વસ્તુ પકડી લીધી. ભોગવે તેની ભૂલ એટલે સામેનો નિર્દોષ ઓટોમેટિક થઈ ગયો. હા અને પછી હવે સામે આવી તો ગયું છે પણ હવે કરવાનું શું તો કે ફાઇલ સમજી અને એનો સંભાવ્ય નિકાલ.
એટલે સામેનો નિર્દોષ બી દેખાયો, પણ હવે ડીલ કેમ કરવું તો સીધી ચોથી આજ્ઞાનો તમને બહુ સારો અનુભવ થઈ ગયો, જેને લીધે તમારે એકદમ નિરાકુરતા થઈ ગઈ. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે પોતા માટે નહીં પણ બીજા માટે જ રાખવાનું છે, એ બહુ પાયાની સમજ રાખી છે. એટલે બસ તમને આ જે વ્યવહારની બે મુખ્ય આજ્ઞાઓ છે, સંભાવે, નિકાલ અને વ્યવસ્થિત, એ સારી રીતે પચન થઈ ગઈ છે ને, એટલે વ્યવહાર બહુ ઈઝી થઈ ગયો. અને વ્યવહાર ઈઝી થઈ ગયો એટલે એની આખી નિરાકુરતા ઉત્પન્ન થઈ. તો બિગેસ્ટ થિંગ ઇઝ એ વ્યવહારની નિરાકરતા ઉત્પન્ન થઈને એટલે અંતસ્કરણ થોડું ફ્રી થયું, થોડી જાગૃતિ વધી. અને એ વધેલી જાગૃતિ તમને તમારી ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ફોકસ કરવાને માટે ક્ષુલ્લક રહી, એટલે બચી એમ. અને એ જ્યારે તમારી ફાઇલ નંબર 1 પર તમારે જોયું એટલે તમારી અંતરવાચા તમને દેખાઈ કે આ અંતરવાચા કેટલી બડબડ કરે છે. નહીતર આપણું અંતસ્કરણ બીજાને આમ કર્યું તેમ કર્યું, આ રાઈટ અને આ રોંગમાં જ પડેલું હોય. હવે એ આજ્ઞા પાડવાથી ઇમિડિયેટલી ફ્રી થઈ ગયું. બધા જ વ્યવહારોમાં ના ગમતા અને ગમતા, ફાઇલ બોલતા, ભોગે તેની ભૂલ બોલતા, અંતસ્કરણ ફ્રી થઈ ગયું એટલે પોતાના ઉપર આવી ગયું, વ્યવસ્થિત સમજાતું થઈ ગયું, એટલે એકદમ નિરાકુરતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. એ નિરાકુરતાનો તમે આનંદ તમારા આખા વક્તવ્ય વાતમાં ઝળકે છે અને લાગે છે કે આ બસ દાદાનું જ્ઞાન કેટલું પાવરફુલ છે, દાદાનું જ્ઞાન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો કેટલી નિરાકુરતા આવે એવી છે. જે દાદા બોલતા કે મારી આજ્ઞા પાડો તો મહાવીર ભગવાન જેવી સમાધિ તમને વર્તશે, એનું તમને બિગનિંગ થઈ ગયું છે કે સમાધિ શું હોય આટલો બધા ચીકણા વ્યવહાર હોવા છતાં. એટલે ચિકાસ તો આપણી ફાઇલ નંબર 1 ની છે, પણ એ સમાધિના તમે અનુભવ કર્યા અને એ અનુભવ જ, આઈ ઓલવેઝ ટેલ ધીસ, કે એ નિરાકુરતા કે આનંદ નો અનુભવ આજ્ઞા પાડવાથી ઉત્પન્ન થનાર એ આનંદ જ વધારે હશે. હવે આ જ કરવા જેવું છે ને આમ જ રહેવા જેવું છે, એમ કરતા કરતા મલ્ટીપ્લાય થશે. જાગૃતિ વધશે એટલે વધારે આજ્ઞા પડાશે, ને આજ્ઞા પડાશે એટલે વધારે જાગૃતિ વધશે, આનંદ વધશે, અને પછી આખું છૂટાપણા તરફ જતું રહેશે. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, વેરી ગુડ. નીલમ પછી રાજન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સતાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓમ મહાત્મા. હા, સો બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. એકચ્યુઅલી મને એ વાતનો ઓલવેઝ અફસોસ રહેશે કે આઈ જોઈન લેટર, મીન્સ બહુ પાછળથી અમે જોઈન કર્યું હતું, બટ બહુ જ ચેન્જીસ આવ્યા એનાથી. ઇટ વોઝ વેરી હેલ્પફુલ. અને સત્સંગ એવા ટાઈમમાં મળ્યો ને કે જ્યારે મારે બધાથી વધારે એવા સર્કમસ્ટન્સીસ આવતા હતા, તો મીન્સ એકદમ સુપરફ્લુઅસ રહેવાયું એ બધા સંજોગમાં, બીકોઝ એ રિલેટેડ ઓલરેડી સત્સંગમાં વાતો થતી હતી. તો મારી બેનના પ્રોબ્લેમ થયો હતો થોડો, મેરેજ રિલેટેડ, સી ઇઝ ગેટિંગ ડાયવોર્સ્ડ. તો એ વખતે ઘરમાં બધા બહુ જ ઇમોશનલ, they all were very emotional. ઇવન નીલમ પણ બહુ ઇમોશનલ છે, બટ આ આખા ઇન્સિડન્ટને બહુ જ સુપરફ્લુઅસલી હેન્ડલ થયું અને બધાના વ્યૂ પોઈન્ટ દેખાયા અને બધા પોતપોતાની જગ્યાએ સાચા પણ દેખાયા કે they all are right on their places. તો કોઈનો દોષ ના દેખાયો અને બધા સાચા દેખાયા. નીલમ ઇમોશનલ નહીં રહી, એટલે ટુ ધ પોઈન્ટ એકદમ વાત થઈ શકતી હતી મારાથી અને બધા સમજી પણ શકતા હતા, કારણ કે મારું કોઈ સામે એક્સપેક્ટેશન નહોતું. સો એટલે સુપરફ્લુઅસ રહ્યું એનો ખ્યાલ ત્યાં કે એક્સપેક્ટેશન એકદમ ઓછી થઈ ગઈ હતી. કોઈ પણ વસ્તુ માટે કોઈ પણ પ્લાનિંગ નહીં થતું, એ જે વસ્તુ જે રીતે થાય છે એને એક્સેપ્ટ થઈ જાય છે, એ રીતનું થાય છે. પહેલેથી કોઈ પ્લાનિંગ નથી, કોઈ ચેન્જીસ થાય છે. સપોઝ નીલમની કોઈ ડિઝાઇન છે અને એ પ્રમાણે કામ નથી થતું, તો પહેલા એવું થતું હતું કે ગુસ્સો આવતો હતો અને આમ બોલી જવાતું હતું, રિએક્શન આવી જતું હતું. હવે જ્યારે પણ એવું થાય છે તો ખબર પડે છે કે ના, આ ડિઝાઇન અંદર ક્લિક થઈ જાય છે બહાર રિએક્શન આવતા પહેલા. એટલે એકદમ કાં તો મોડું પડી જાય છે કાં તો આવતું નથી, એવું થઈ જાય છે. એટલે એ એક બહુ સારું રહ્યું કે વ્યવહારમાં એકદમ સુપરફ્લુઅસ થઈ જવાયું છે અને બહુ સારું પડ્યું છે. પછી બીજો એક્સપિરિયન્સ એ છે કે એક વીકનેસ આવી છે દેખાવમાં કે બધી વસ્તુને માઇન્ડ બહુ કરું છું મેં. નીલમ માઇન્ડ બહુ કરે છે. જેમ કે કોઈ કશો વ્યવહાર કરે છે, કોઈને ખરાબ લાગ્યું તો ખરાબ સારું કશું પણ લાગ્યું તો એ વસ્તુ અંદર બહુ ચાલ્યા કરે છે. લાઈક હમણાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે હતો તો 2 લેડીઝ હતી, તો મારો ઇન્ટેન્શન ના હોય કોઈને ખરાબ કરવાનો. એ ડેકોરેશન માટે અમે ત્યાં 2-3 એ લોકોએ પૂછ્યું હતું કે કોઈ ફ્રી હોય તો ડેકોરેશન માટે આવો, તો અમે ગયા હતા નીચે.
મેં 10 મિનિટ વેઇટ કર્યું પણ અમને લાગ્યું કોઈ કામ નથી એટલે અમે પછી નીકળી ગયા ત્યાંથી. તો ત્યાં બીજી 2 લેડીઝ હતી, એમને એવું લાગ્યું કે અમે આયા એટલે આ જતા રહ્યા. એટલે ઇટ વોઝ લાઈક બીજી ફ્રેન્ડ હતી એને બિલકુલ કોઈ અસર નથી કે ઇટ્સ ઓકે, એમની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે તો એમને લાગ્યું તો લાગ્યું. પણ મને એમ અંદરથી એવું દુઃખ રહેતું હતું કે આ લોકોને દુઃખ થયું મારા લીધે. બટ આઈ વોઝ માય ઇન્ટેન્શન વોઝ નોટ લાઈક દેટ. સો બધી વાત એવું થાય છે કે એમ બહુ બધી વાત પછી મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું તો આઈ રિયલાઇઝ કે બધી બહુ વાતમાં હું વસ્તુઓને બહુ આમ અંદરથી જોઉં છું. લાઈક વિમલ બહુ હમણાં થોડા ટેન્શનમાં હતા તો વાત નતા કરતા, તો મારા અંદર એ જ ચાલ્યા કરતું હતું કે શું થતું હશે, કેમ વિમલ સરખી વાત અંદર એ જ ચાલ્યા કરે કે કેમ સરખી રીતના વાત નથી કરતા, ટેન્શનમાં હશે, કઈ મારાથી ભૂલ થઈ હશે. તો વોઝ લાઈક દેટ. તો અમારા બંને રિલેશન બહુ મ્યુચ્યુઅલ છે, આમ જનરલી બધી વાત શેર કરતા હોય છે વિમલ. તો મને એવું થયું કે કઈ ભૂલ થઈ હશે. પછી ઇનડાયરેક્ટલી પૂછ્યું વિમલને તો વિમલ કીધું ના અત્યારે એક્ઝામ મારે આપવાની છે એનું ટેન્શન છે, ઘર હેન્ડ ઓવર થવાનું છે એનું ટેન્શન છે. એટલે એ બધું ખ્યાલ આવ્યો પછી ખબર પડી કે હું થોડું વધારે પડતું વિચારતી હતી. સો અંદર જે ચાલે છે બહુ ચાલ્યા કરે છે. સો અંતર વાંચન બધું તો એ કેમ એને કેવી રીતે ઓવરકમ કરવું એ મારે જાણવું છે થોડું. પછી એક તો એવું છે કે એક મિનિટ ના કીધું તું આપતા પુત્રએ કે ના ગમતી વ્યક્તિ હોય એની સાથે પણ તમારે ડીલ કરતા શીખવાનું છે. તો મારે ઘરમાં ઓલવેઝ એમ સારું છે, મ્યુચ્યુઅલ છે. એટલે મારે એટલું જનરલી આવતું નથી, મારે બધું બહારથી જ આવે છે. જેમ કે આ ઇન્ટિરિયરનું બધું ચાલતું હતું તો એ વખતે એમના દોષ દેખાતા હતા, તો પછી ધીમે ધીમે વ્યવસ્થિત ને બધું આવ્યું ઓન પ્લેસ. તો એ વસ્તુ એકદમ ઓછી થઈ ગઈ. પછી જેમ એવું લાગતું હતું મને જેના માટે નેગેટિવ થોટ પણ આવતો હતો તો હું એને કોલ કરતી હતી. તો એ વખતે એવું રિયલાઇઝ થતું હતું કે એ ખાલી આપણી બિલીફમાં જ છે. જનરલી કોઈ વ્યક્તિ કશી રીતે કોઈ દોષિત નથી, આપણી બિલીફમાં એ વસ્તુ છે. બાકી બધા લોકો નિર્દોષ જ છે. અકોર્ડિંગ ટુ સર્કમસ્ટન્સીસ એ લોકો બિહેવ કરે છે વિચ ઇઝ નોટ ઇન ધેર હેન્ડ. એ પણ દેખાયું. અને સંજોગોના દબાણથી કુદરતી રીતે બધી વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે એક્ટ કરે છે, એ પણ એક જાણમાં આવ્યું. પછી બધી બહુ વખત એવું થાય છે કે મીન્સ લેડીઝની પ્રકૃતિ છે તો પહેલા એવું હતું કે નીલમની પ્રકૃતિ હજુ જે છે એનાથી પણ વધારે મને એવું દેખાય છે. પેલું દાદાએ કીધું છે કે આપણું થર્મોમીટર આપણા હાથમાં જ છે. વી કેન સી કે નીલમમાં શું ચેન્જીસ છે. આઈ કેન સી એકચ્યુઅલી. તો મને ઓલવેઝ એવું થાય કે પહેલા જે હતું એના કરતા બુદ્ધિ થોડી ડેવલપ થઈ ગઈ છે. એમાં પછી મોહ માયા એ બધું થોડું એડ ઓન થઈ ગયું છે. અને સત્સંગથી એટલે ઓલવેઝ ગ્રાફ અપ ડાઉન થયા કરતો હતો. તો એ સત્સંગથી બહુ સારું પડ્યું છે. થોડું લેડીઝ પ્રકૃતિ પણ દેખાય છે કે અમુક વાતોનું લીકેજ થઈ જાય છે ને બધું. તો એ બધા પણ પછી પ્રતિક્રમણ ને ઊભું થાય છે. So it was really helpful for me, this satsang. Thank you so much. દીપક આનંદજી, રજની અંકલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા હતા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નીલમબેન, હા, ઇટ ઇઝ નેવર, આમાં એક વસ્તુ કેવી છે કે દાદા ભગવાને પૂછેલું કે આ સત્સંગમાં કે આ જ્ઞાનમાં પાછળથી જોઈન થયા તો એ લોકોનું પ્રોગ્રેસ ને એ બધું કેવું. તો દાદાએ કીધું એ જ્યારથી જોઈન થયા પણ મેઇન સ્ટ્રીમમાં આવી ગયા ને એટલે એમના ડેડિકેશન પર અને પુરુષાર્થ પર જ ડિપેન્ડ કરે. હવે કોઈ કહે કે અમે પહેલેથી હતા અને વી હેવ ગેઇન મોર, દેટ ઇઝ નોટ ધ ક્રાઇટેરિયા. એટલે પહેલી વાત એ છે. અને જે પેલું સિસ્ટરનો ડાયવોર્સ બધો સુપરફ્લુઅસલી હેન્ડલ કર્યો, પણ એમાં એક જ વસ્તુ આઈ બિલીવ એ કન્સિડર થયું જ હશે અને ટેક કેર થયું હશે. પણ સુપરફ્લુઅસલી હેન્ડલ કરવાનું પણ સાથે હાર્ટ કનેક્ટેડ. આપણો રોલ. હાર્ટ કનેક્ટેડ એટલે શું? હાર્ટીલી સુપરફ્લુઅસ. ઓકે. એમાં કમ્પેશનનો ભાગ જાય નહીં, ઇગ્નોર ના થાય કે અંડર એસ્ટિમેટ ના થાય. કારણ કે આખો વ્યવહાર હાર્ટીલી થવો એ બહુ જરૂરી છે. અને તો જ બંને પાર્ટી સમાધાનને પામે. લગ્ન થાય છે એનું પણ એક કારણ છે, છૂટા પડે છે એનું પણ કારણ છે.
એટલે એ સમજણથી એટલે સુપરફ્લુઅસ રહીએ તો સારી વસ્તુ છે, પણ દેટ હાર્ટ શુડ નોટ બી ઇગ્નોર્ડ. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાર્ટીલી સુપરફ્લુઅસ એ આપણો ક્રાઇટેરિયા રાખવાનો. અને ઓકે અંદરથી ટોટલ સેપરેશન એટલે કે આપણા ઓબ્ઝર્વેશનમાં બધું જ હોય પરફેક્શન. એટલે એ પરફેક્શન કેવી રીતે આવે તો કે અંદર જેટલું આપણે પ્રિસાઇસલી જોયું તો આપણો વ્યવહાર સુપરફ્લુઅસ પણ રહેશે ને હાર્ટીલી પણ રહેશે. ઓકે રાઈટ. એટલે એટલે મને અમુક ટાઈમ એવું થાય છે કે અહીંયા મારે બોલવા જેવું મારે બોલવું જોઈએ, મારે એને ગાઈડ કરવી જોઈએ, એટલે અમુક ટાઈમ એવું ફીલ થાય છે પણ થતું નથી એ વસ્તુ. એવું થાય છે અંદર તો થાય છે પણ બહાર નહીં થતું એવું થાય છે. આમાં એક જ વસ્તુ વિચારવાનું, તમે જે બોલવા પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે. પોઝિટિવ હોય તો બોલી જ નાખવાનું. બોલી નાખવાનું. ઓકે. નેગેટિવ હોઈ શકે છે પણ એ નેગેટિવમાં કોને નુકસાન જશે એ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું. ઓકે. મને નુકસાન જાય છે કે ઘણા બધાને નુકસાન જાય છે, તો પછી ઘણા બધાને નુકસાન જતા હું જો બોલીશ તો મારું ખોટું દેખાશે, તો તે વખતે બોલી નાખવાનું. મારું દેખાય ધેટ્સ ફાઇન, પણ જો એનાથી 50 જણાનો બેનિફિટ થતો હોય તો એ આપણે પોતાનું બાજુ પર મૂકીને બધાનો બેનિફિટ જોઈને કરવાની વાત. કારણ કે આમાં વ્યવહારની એક ટિપિકલ એ શું છે કે જવા દો ને આપણે ખોટા દેખાઈએ, આપણું શું કામ ખોટું દેખાડવું, બધાનું થશે તેવું મારું થશે. મેં મારો વ્યૂ પોઈન્ટ બધી જગ્યાએ રાખ્યો. એ લોકોનું વિચારવાનું એકદમ અલગ છે, મારું વિચારવાનું. એટલે મારી સિસ્ટર 12 years 14 years ના મેરેજ લાઈફ પછી she is now getting married to some other person, that's why she is getting divorced here. So it is very complex, બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. એટલે વાત સમજવાની, કારણ કે આ સમયના કર્મો જ બધા એવા છે. હા બસ એવું જ છે. સમજી લેવાનું વધારે. આમાં તો કેવું છે કે દરેક જે જીવે છે એમણે જોવાનું છે. કારણ કે એક જ વાત આપણે જો કહીએ, કારણ કે બધા સંસારી છે, એટલે કહેવાનું શું કે આ સમયમાં જે બધો મટીરિયલ છે ને તે બધો ગાર્બેજ મટીરિયલ. એટલે શું કે બધી બાજુ વેરીને આવેલા, ચિત્ત વૃત્તિ વેરીને આવેલા. એટલે એક જગ્યાએ તમારું લગ્ન થયું પણ બીજી 10 જગ્યાએ તમે ભાવ થયા કરે. એટલે આ એક જગ્યાએ એન્કર થયેલા તેને ફોકસ કરીને બીજી 10 જગ્યાને માઇનસ કરી દેવાનું છે. રાઈટ. કારણ કે નહીં તો બહુ ઊંડા પડવા જેવું નથી બધામાં. ટ્રબલ, આવું બધું ટ્રબલ થાય. એટલે એને સમજી જવાનું. અને બીજું તો કેવું છે કે અહીંયા છે ને ત્યાં બીજા પ્રોબ્લેમ છે, ત્રીજી જગ્યાએ ત્રીજા પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આ વાત સમજીને આપણે કહીએ કે સંભાવે નિકાલ કરીને નીકળી જવાનું. બાકી આ વૃત્તિઓ છે ને એટલી બધી આપણને બહેકાવી શકે છે અને બહુ વાઇડલી આપણી લાઈફ આખી ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. એટલે ત્યાં અને બીજું એક વાત આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે મારો વ્યવહાર ખોટો ના દેખાય, મારું કશે ખોટું ના દેખાય, એના પર ફોકસ ન કરતા ઓકે સારું બધાને બેનિફિટ ક્યાં થાય એ બહુ મહત્વનું રાખવાનું. કારણ કે સામાન્ય રીતે બહેનોની લાઈફ જ એવી હોય છે ને કે એમને આ પોર્શન એટલો બધો પ્રોમિનન્ટલી કામ કર્યા કરે છે કે મારું ખોટું ના દેખાવું છે. પછી મારું ખોટું ના દેખાવા, એને સારું દેખાવા માટે એ બધા પ્રિન્સિપલ ઓળંગી જાય, વિચ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ. મારું ખોટું દેખાવું, મારું સારું દેખાવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કાં બધાનું હિત કેમાં છે, બધાના હિતમાં મારું હિત સમાયેલું છે, એ ખાસ ફોકસ રાખવાનું. અને જ્યારે ઘરમાં કંઈ પણ એવી વસ્તુ થાય ને, અબોલા ના બોલવા કરતા ઓલવેઝ ટોક ઇટ ઓવર. આમ એને કારણ કંઈક આપીને વાત શરૂ કરી દેવાની. પેલું કે ને યુ હેવ ટુ બ્રેક ધેટ આઈસ. કારણ કે આપણી અંદરના અંતસ્કરણ એટલા બધા કેટલી વખત ફ્રીઝ થઈ ગયેલા હોય ને, એટલે એને બ્રેક કરવા માટે કંઈ પણ એક્સક્યુઝ કાઢવાનું. આઈસ્ક્રીમ ખાવા જાવ, કંઈ પણ આમ આંટો મારવા જાવ ને કંઈ પણ પછી વાત કરવાની ને એના પરથી આમ નીકળી જાય. બટ પોઈન્ટ ઇઝ ટોક ઇટ ઓવર. સાયલન્સ ઇઝ નો સોલ્યુશન. જ્યારે પડતું હોય ને ત્યારે સાયલન્સ ઇઝ ધ સોલ્યુશન. બટ વેન યુ વોન્ટ ધ સોલ્યુશન યુ મસ્ટ ટોક ઇટ ઓવર એન્ડ ડોન્ટ કીપ ઇટ ઇનસાઇડ. અને મને બહુ સરસલી કીધું કે આ વ્યવહાર બધો કેવો છે, નોન સિરિયસલી સિરિયસ
રહેવાનું. નોન સિરિયસલી એટલે કઈ પણ વસ્તુ બની એને લાઇટ કરી દેવાની, એને ઈઝી કરી દેવાની, પણ અંદર આપણે ફૂલ્લી એલર્ટ હોઈએ. કારણ કે તમે કોઈ પણ મેટર, નાની મેટર પણ જો સિરિયસલી લેશો ને તો ઇટ બ્લો અપ. પણ મોટી મેટરને લાઇટ કરી નાખી ને એનું સોલ્યુશન લાવી દીધું તો ઇઝીલી તમે ક્રોસ ઓવર થઈ જાય, એટલે એને પાસ ઓવર કરો બહુ સારી રીતે. એટલે નોન સિરિયસલીનો મતલબ શું કે આપણે દેખભાળ રાખવાની, અને સિરિયસ એટલે ઓલવેઝ કાળજી રિયલમાં. મારી પ્રકૃતિ એને પાછળ બહુ પડવા જેવું નથી. મારી પ્રકૃતિ ઓકે. એટલે જેમ તમે બાબાને ટેક કેર કરો છો ને, હાન્સ પાંચાલ, એ તમારે નીલમબેનને હેન્ડલ કરવાના છે. ઓકે. મારી પ્રકૃતિ મારી કહે ને એટલે એની સાયકોલોજી થઈ જાય, આપણને બહુ અસર થાય, પણ અસરમાં આવી જઈએ, સામાન્ય વાત હોય ને તો પણ, રાઈટ. અને બીજી એક વસ્તુ જસ્ટ ક્વિકલી કે આપણે લોકો છે ને એને શું કહેવાય, એલર્ટનેસમાં આવેલા છે. જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે એલર્ટ થયેલા છે. પ્રજ્ઞાના કારણે આપણે એલર્ટ, વી આર હેડિંગ ટુવર્ડ એક્ઝેક્ટનેસ. એટલે આપણે જે બહુ નાની નાની વસ્તુને માઇન્ડ કરીએ ને તો વધારે, એટલે એ ખબર પડે તો એને લાઇટ કરી દેવાની. માય ફોકસ ઇઝ ઓન રિયલ સાઇડ. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Thank you so much. Very good. Can I ask a couple questions? Yeah, Bhumika. Deepakanand ji, what is Chit Vritti Veraine Avila means? ચિત્તવૃત્તિ વેરાયેલી એટલે શું કે તમારા ડિઝાઇનમાં હસબન્ડ આવો હોવો જોઈએ, પણ પછી બીજી બધી બાબતો પણ પ્રોમિનન્ટલી તમે વેરેલી હોય. એટલે કોઈ બીજાનું બીજું કંઈક સારું જુઓ ને તો તમને ત્યાં ખેંચાવ, તમે પછી ત્રીજાનું કંઈ સારું જોઈએ તો ત્યાંય ખેંચાવ. એટલે તમે સમજો, આઈ ગીવ વેરી સ્ટ્રેટ એક્ઝામ્પલ કે સ્વરૂપ છે તો સ્વરૂપમાં તમારા ડિઝાઇનની બધી ક્વોલિટીઝ ના હોય, 100 માંથી 80 હોય, પણ એ 20 જે એમનામાં નથી ને તે તમને પ્રોબ્લેમ કરી શકે, અને એ 20 કોઈ બીજામાં તમે જુઓ ને તો તમારું ખેંચાણ. આઈ ગીવ યુ અ વેરી ગ્રોસ એક્ઝામ્પલ. એટલે ત્યાં એ 20 ને જતી કરવાની, એન્ડ બેર વિથ ધેટ 20 ઇન સ્વરૂપ. આપણે કહીએ પણ એ સામાન્ય, એ તમને કોઈ ને કોઈ રીતે સોફ્ટ કોર્નર કરાવે, એની જોડે વાત કરાવે. એટલે પેલી કે દાદાએ અમારા માટે તો બહુ સારું કીધેલું કે લપ્પન છપ્પન કરવી નહીં. એનો મતલબ, ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ડોન્ટ ટોક. ઇફ ઇટ ઇઝ નેસેસરી, ઇફ યુ કેન ફિનિશ ઇન 3 words, ડોન્ટ અટર ધ 4th word. એટલે એવી રીતે, એટલે આપણે આ બધી વૃત્તિઓ બધી વેરાઈને આવેલી છે કે આ જોઈએ, આ જોઈએ, આ ગમે, આ ગમે, આ ગમે. એમનામાં ના દેખાય એટલે પછી બીજામાં દેખાય તો એ તમારું ખેંચાણ થાય. પ્રકૃતિને આપણે ઓળખવાની છે, પછી બ્લોક જ થઈ જાય બધું. એવરીથિંગ ઇઝ બ્લોક. ધીસ ઇઝ ફોકસ. Yeah. અને બીજું ક્વેશ્ચન તમે કીધું કે you should talk it out, communicate. So I'm a big believer in that. પણ અમુક વાર what do you do when the other person doesn't want to communicate? તમે 4-5 વખત વાત કરવા ટ્રાય કરો. કરી નાખવાનો. તમને લોકોને તો બહુ સારું આવડે. I feel like I struggle. In no time, આમ કરીને રિયલી માણસોને બ્રેક કરવું, કારણ કે એમને ઈગો બહુ બોધર કરે. અને બહેનોને ઈગો નથી હોતો ને, એટલે એ ઈગો બહુ માઇન્ડ કરતો જ નથી. એને બધી કળા આવડે, ક્યાંથી આમ કરીને બોલાવડાવી પાડે, હસાવડાવી પાડે, કશું ખબર જ નહીં પડે. પણ જ્યારે બેન પકડી રાખે ને, that ice never breaks. ખ્યાલ આવ્યો? નોર્મલી ભાઈઓ કોઈ દિવસ અબોલા ના થાય, બહેનો જ અબોલા થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એમાં જો ભાઈને બ્રેક કરવાનું હોય ને તો બહેનો માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. They have a good knack of handling such a situation. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એને બ્રેક કરી દેવાનું. કારણ કે કેટલી વખત ભાઈને એમ થાય, એમને ઈગો બોધર કરતો હોય કે હું કહીશ તો મારું, હું આવો વીક છું, કંઈ પણ. there are so many things
doesn't allow the person to talk it over. એટલે ત્યાં એ આઈસ બ્રેક કરી દેવાનું, તમારે કામ તેમ કરીને હલાવી નાખવાનું. એ દહીંને જામવા દેવું નહીં. ખબર પડી? દહીંને જામવા દેવું નહીં એટલે આપણે દહીં કરવા નાખેલું ને હલાવી નાખે ને તો દહીં થાય જ નહીં. એટલે એ અસરમાં ખેંચાયા ના કરે, આપણે એમાંથી બહાર આવી જઈએ. અને કોઈ મેટર છે ને લાંબી ટકતી નથી, પણ ઇફ યુ ટેક ઇટ ટુ સિરિયસલી, which is not supposed to be taken, these are situations which you have to pass it over amicably, right? Okay. Jai Sachidanand. જય સચિદાનંદ. મંથન, જય સચિદાનંદ. મને કૃષ્ણા અને નીલમ તમારું રાઇટઅપ મોકલાવી આપજો પ્લીઝ. ઓકે, ગો અહેડ મંથન. Jai Sachidanand. So, the last 8 to 9 months જે આ youth forum માં સત્સંગની ચાલી રહ્યા છે, it's kind of a nurturing જે આપણ બાળકોને womb-માં મળે ને એ રીતનું નર્ચરિંગ જ અમારા માટે હતું. વાય બીકોઝ જ્ઞાન તો લઈ લીધું, 15 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે જ્ઞાન લીધાને, પણ એકચ્યુઅલીમાં જે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન્સ હતા એ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન્સ થતા હતા નતા થતા એમાં ઘણું ઉપર નીચે રહેતું હતું અને સમજાતું નહોતું. બટ બીકોઝ ઓફ ધ યુથ ફોરમ એ બધી જ વસ્તુઓ બહુ સારી રીતે સમજાઈ રહી છે. જ્યાં અમે અટકીએ છીએ ઇન વ્યવહાર રિયલી, ત્યાંની પ્રેક્ટિકલ ચાવીઓ મળતી થઈ. એને કારણે સાચે અત્યારે એવું લાગે છે કે જે જ્ઞાનનો અનુભવ છે એ અનુભવ સમજાય છે અને આગળ વધી રહ્યા છે એનો અનુભવ પણ થઈ રહ્યો છે, which was not the case previously. આજના આપણે જે બધી જ 6 ટોપિક્સ જે આપણે લીધા, એડજસ્ટ એવરીવેર, ભોગવે એની ભૂલ, પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ, વ્યવસ્થિત શક્તિ, સંભાવે નિકાલ અને શુદ્ધાત્મા જોવાની જે આપણે પ્રેક્ટિસ કરી છે, એના કારણે એક પછી એક જાણે અંદરથી ઉઘાડ થઈ રહ્યો છે તે ખૂબ જ સારો છે. અને એમાં જે નાની નાની ચાવીઓ જે મળી છે પર્ટેનિંગ ટુ મી, જે પુલેન આનંદજીએ અને દીપક આનંદજીએ આપ્યું છે, એનાથી ઘણી બધી વસ્તુઓ એકદમ સહજ થઈ ગઈ છે. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સમજાતું જાય છે ધીરે ધીરે. અને બધા જેટલા પણ ઇવેન્ટ્સ આવે છે, મેડ બી જે દિશાનો એક્સપિરિયન્સ હતો કોવિડનો, પ્રેગ્નન્સીનો, એ બધી જ વસ્તુઓ બહુ ઇઝીલી પતી ગઈ અને એવું જ લાગે છે કે જાણે કઈ કરવાની જરૂર પડી જ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ ફોલિંગ ઇન પ્લેસ ઓટોમેટિકલી. અને હવે એવું થાય છે કે પેલા સત્સંગને પાર્ટ, it was like a part of life, but હવે એવું નથી રહ્યું. It is way of life it has become. અને બીજી બધી વસ્તુઓ part of life બનતી જઈ રહી છે. So that is something which is really એનું વર્ણન નથી મારી પાસે, to be very honest. એ એટલું સારું લાગે છે કે પહેલા જે વસ્તુઓને સમજાતા 2-3 કલાક લાગી જતા હતા, હવે એ વસ્તુ 2-3 મિનિટ પછી તરત જ સામે આવીને ઉભી રહે છે. ઓકે, તે આ સિચ્યુએશનમાં ખોટું કર્યું કે આ સાચું કર્યું. સો વેધર ધ સિચ્યુએશન વોઝ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, એ બંને વસ્તુઓ સમજાય છે અંદરના પ્રકાશને કારણે, અને એ વસ્તુમાં ન્યુટ્રલ રહી શકાય છે. પહેલા એ વસ્તુમાં ન્યુટ્રાલિટી રહેતી જ નથી. So that is what is the major bit જે મને મળી છે from this 9 months નો જે આપણો એક્સપિરિયન્સીસ અને જે અનુભવ શેરિંગ ચાલે છે એને કારણે. અને predominantly this is happening because આપણે વીકલી મળીએ છીએ, જેમાં પ્રેક્ટિકલ જે પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને આપણે વધારે કરીને જોઈએ છે. Not only, so we are not only sticking to books. So I think that is what is something which is really helpful to me, especially. કારણ કે મને ઘણું બધું એવું થતું હતું કે યાર બુક તો વાંચી લઈએ છીએ પણ એમાં આગળ પાછળ થાય છે, બટ મારા જે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ છે એ હું ક્યાં પૂછી શકું છું. સો એ જયારે પૂછવાનું ચાલુ થયું અને એ શેર કરવાનું ચાલુ થયું, listening to the experiences of others
has created a lot of dynamicity in terms of understanding a particular thing from or a particular topic from a various perspective, is helping a lot. Jai Sachidan. This is Jai Sachidan. more or less. Very good summary, Manthan. Pulidanji? Okay. So, તારા આખા અનુભવનું એ હતું કે જ્ઞાન તો લીધેલું પણ એ સમજાતું હવે થયું. બીજાના અનુભવ અને પ્રેક્ટિકલ આપણે બધી વાતો કરી એના લીધે વાત સમજાતી ગઈ અને એનું એપ્લિકેશન કેમ કરવું, આજ્ઞા કેમ વાપરવી, દાદાનું જ્ઞાન કેમ વાપરવું એ વાપરવાનું ચાલુ થયું અને ચાલુ થવાથી અનુભવ થયો કે ઇટ વર્ક્સ એમ. યુ સી એમાં that was the key thing that you have been mentioning in the Tara experience માં. I will only say one thing કે આમાં કેવું છે, આપણી ભાવના કામ કરે છે. કોઈ બી મહાત્મા જેટલી સ્ટ્રોંગ ભાવના કરશે ને કે આમાં સમજવું છે ને આગળ વધવું છે, જ્ઞાન સમજવું છે ને અપ્લાય કરવું છે, આજ્ઞા સમજવી છે ને અપ્લાય કરવી છે, જેની જેટલી સ્ટ્રોંગ ભાવના હશે ને એટલું એને નિમિત્ત મળી જાય. એટલે તમારા લોકોની આમાંથી જેટલાની સ્ટ્રોંગ ભાવના હતી એને આગળ પાછળ આ નિમિત્ત મળી ગયું, આ સત્સંગ ભેગું થઈ ગયું. See how it happens. I'm just trying to show the underlying principles. How is it that you are getting benefit now? એટલે ભાવના ન કરવાનું આ રિઝલ્ટ આવ્યું. Why I am saying this is so that you can continue the ભાવના કે હજી આમાં આગળ વધવું જ છે, તો આગળનું જે ઇન્ફોર્મેશન કે માહિતીની જરૂર હશે ને એ કુદરત તને સપ્લાય કરશે. એટલે via some નિમિત્ત or some satsang. So that is the key takeaway you can take, how this happened. Okay. Other thing that you said about ke Disha no anubhav હતો કે it was a very major thing. She was in advanced stage of pregnancy and she had corona, you see, and plus you not getting the requisite doctor, not getting through running around ne બધું થયું. Now in the entire episode બધું smoothly પતી ગયું. That was this thing. Now the two things worked in that કે એક તો દિશાની બી બહુ સિન્સિયરિટી હતી. આપણા સત્સંગમાં આપણે જોયું કે જ્ઞાન આજ્ઞા સમજવાનું, અપ્લાય કરવાનું, સમજવાનું, અપ્લાય કરવાનું, તમે એકબીજાને હેલ્પ કરતા હતા. Now what that leads to, જ્યારે આપણે આપણી જ્ઞાન જાગૃતિને આટલું બધું પુરુષાર્થ હોય ને એટલે એક દાદાની કૃપા કયો કે એક વર્ષે જ એટલે નેચર હેલ્પ્સ ઇન અ વે. એટલે ક્રાઇસિસમાં આપણે બોલીએ બી છે કે દાદાજી કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે પરીક્ષ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેવ હાથું. Now this is a literal experience of that thing in your case. કે જ્યારે તમે રિયલી ક્રાઇસિસમાં હતા તો એક પછી એક નિમિત્તો મળ્યા કે જેમાં એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. અને the key thing was, in spite of દોડાદોડી તમે લોકો ડિસ્ટર્બ નતા થયા. Mind you, that is the key thing. I'm just trying to extract the experience you have made and what is the learning from that experience. ખ્યાલ ને? એટલે દોડાદોડીમાં તમને જે તકલીફ ના થઈ, that is એક દુઆ થઈ. અને દુઆ એમને હવામાં નથી આવતી. જે પુરુષાર્થ કરે છે સિન્સિયરલી કે પાડવું છે, ભલે પડાય નહીં, એને આ મળે છે. ખ્યાલ? So you have experienced first hand Dada Bhagwan's device grace in terms of crisis. That's what I'm trying to say. સાચી વસ્તુ છે એમાં I'm only amplifying the whole event. હવે આ તને સમજાય ને એટલે આપણને મોટિવેશન રહે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ વી મસ્ટ ડુ ધીસ. એટલે મોક્ષમાં તો પ્રગતિ કરશું પણ રિલેટિવ ભાગ, વ્યવહારનો ભાગ બી બહુ સ્મૂથલી ટેકલ થઈ જશે. So this episode is a source of inspiration to do more Purusharth in future. And that Purusharth will not be strenuous, it will be effortless because you're going to enjoy the process. You know? True. That is so true. that 9 months of learning છે ને, that 9 months of learning how to carry forward, એ હું તારા જે આજે સમરી આપી એમાંથી હું I'm just picking some points from your own experience just now. So because of Disha's sincerity, you got all this, and you have said a very good thing. It's a vision of living. જીવનની દ્રષ્ટિ છે. આ જ્ઞાન અને આજ્ઞા એ કોઈ માર્ગદર્શન નથી પણ ઇટ્સ અ વે ઓફ લિવિંગ લાઈફ. હવે એ સમજાઈ જાય ને, વિતરાગો હોય, દાદા હોય, તીર્થંકર હોય, જ્ઞાની હોય, એ કઈ રીતે જીવત, કઈ રીતે ફાઇલોનો નિકાલ કરત, એ એમની જે સમજણ હતી એ આપણને સમજાતી ગઈ ને એટલે once you have grasped it na, then life is absolutely free flowing and superfluous. Good or bad આપણને અસર નહીં કરે. Okay, so these were your 3 key takeaways which will help and motivate you to further do Purusharth
ઇનફેક્ટ નાવ યુ નો વોટ, આ બધું કહેવા પછી તારે પુરુષાર્થ કરવો નહીં પડે, થઈ જશે. યસ, મેં ફાયદા ही ફાયદા है. નહીં, that is true. and તારી બુદ્ધિનો ભાગ જે છે ને, એ બુદ્ધિને હવે કહેવાનું ભાઈ તું બધું બધામાં પ્રોફિટ લોસ ગુડ બેડ બંધ કર અને જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલ ભાઈ. તું હવે જે બન્યું તે જ કરેક્ટ, એટલો ભાગ સમ્યક થઈ જશે ને એટલે then there is nothing to hold you back. પછી Sure, I will definitely work on that. તમે જે કીધું હતું કે સમ્યક બુદ્ધિ હોજો એનું રોજ હું કરું છું, બટ આઈ ગેસ નિશ્ચય ક્યાંક તો કાચો પડે છે એમાં. અને બીજી એક બહુ જ સારી વસ્તુ મારા ને દિશા માટે થઈ ઇઝ કે આ સત્સંગ ઈ ટાઈમે આવ્યો છે કે જ્યારે કહેવાય ને કે વી આર ગોઈંગ થ્રુ ધ પ્રેગ્નન્સી, અને કહેવાય ને કે ઈ એવરી વીક એ વસ્તુ અમારી સાથે ને સાથે જ રહી છે. એટલે જે હતું કે વચ્ચે સત્સંગમાં આવવાનું બ્રેક લાગી ગયો હતો અને અમને હતું કે ઓકે હવે બાળકને અમે લોકો કઈ રીતે સંસ્કાર આપી શકશું, તો એ વસ્તુ એકદમ સિમ્પલ થઈ ગઈ અમારા માટે, કારણ કે સત્સંગ એવરી વીક આપણે વન આફ્ટર ધી અધર થઈ જ રહ્યો હતો. એટલે એના માટે અમારે ચિંતા કરવાની જરૂરત જ નહીં પડી. એ આપોઆપ જ કહેવાય ને કે લાઈફમાં આવી ગયું હતું. સો દેટ રિયલી હેલ્પ્ડ અસ. એમાં હું જસ્ટ એક એડ કરીશ, જસ્ટ ઇન ધેટ કે તમને યુ મેડ અ પોઈન્ટ કે જ્યારે અમને રિયલી જરૂર હતી ત્યારે આ સત્સંગ મળ્યો ડ્યુરિંગ યોર પ્રેગ્નન્સી એન્ડ ઓલ ધેટ સ્ટફ. અને એના પહેલા આઈ થિંક નીલમ પણ બોલી કે મને જ્યારે સફોકેશન વાળું આવ્યું ત્યારે જ મને એકદમ આ બધું મળ્યું કે હું લેટ જોઈન થઈ, પણ ઇટ રિયલી કેમ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ. Now, I just want to amplify over here કે it doesn't come just like that. એ તમારું અંડરગ્રાઉન્ડમાં આજ્ઞા પાડવી છે, સત્સંગની સિન્સિયરિટી હતી, ભલે વ્યવહારમાં નહોતું આવતું પણ અંડરગ્રાઉન્ડ ભાવના લેવલ પર હતું ને, સો ધેટ એક્યુમ્યુલેટેડ એન્ડ ધેન ઇટ હેઝ પોપ્ડ આઉટ ઠપ કરતું કે હવે તમને જોઈએ છે લાવો કરો એમ કરીને. So nothing happens out of the blue. It is we and we who are responsible for whatever is happening with us. You see, this was the inner thing that was working which has triggered the external નિમિત્ત. સત્સંગ એક નિમિત્ત બની ગયું તમને લોકોને ગાઈડ કરવાનું. એટલે ક્યાંથી આવ્યું ઓલો બહુ લકી છે એને આ મળ્યું અને તે મળ્યું? નો સર, nobody is lucky. They have asked for it and they have got it. એટલે કુદરતમાં ટેન્ડર જેટલા ભરીશું એટલા કુદરત સપ્લાય કરશે. એટલે આ અજ્ઞાન ને જ્ઞાનનું હવે તમને એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો કે આ ટેન્ડર ભર્યું તું હરું, તે આવી કામ લાગ્યું, એટલે હવે આ જ કરો. સાચી વાત છે. Very good. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidana. One thing I liked, Manthan te કહ્યું, જ્ઞાન is a way of life, other is a part of life. બહુ સરસ. That's a good motto to get. દીપકાનંદજી, પછી રાજન, after દીપકાનંદ. Disha is jumping from her seat. દેશના આવી ગઈ એટલે એ તમને દેખાય છે? I can see her. Is she busy? Yeah. Hey, come. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મમ્મી દિશા. જય સચ્ચિદાનંદ. Right. Okay. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે રાજનને સાંભળીએ. Yes. રાજન. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ ટૂંકમાં કહી દઈશ, ટાઈમ ઓછો છે કદાચ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનની અસીમ કૃપા અને કરુણાથી આ લિફ્ટ માર્ગનો મને જે લાભ મળ્યો છે સૌથી મોટી આશ્ચર્યની મારા માટે તો વાત છે. 20 વર્ષ પહેલા કોઈ પુણ્યને આધારે અને કોઈ નિમિત્તને આધારે મેં જ્ઞાન લીધું, પણ સાચું કહું તો જે જ્ઞાન અને આજ્ઞાની જે યોગ્ય ગોઠવણ કરવાની હોય લાઈફની અંદર જીવન જીવી જવા માટે, એ અત્યાર સુધી નથી થતી. એ આ સત્સંગમાં અને આ ફોરમમાં આવ્યા પછી મને થોડું સમજાણું અને યોગ્ય રીતે જીવવાનું. અત્યાર સુધી કેવું હતું કે એમ નજીવી સમજણ હતી અને એ સમજણ રૂપે રિલેટિવનો વ્યવહાર જે છે એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરીને મોક્ષ માર્ગે આગળ વધવાનું અને એના માટે પુરુષાર્થ કરવાનો એવું સમજાતું હતું, પણ ઇટ વોઝ નોટ મચ ફોકસ્ડ. વ્યવહારની જે ખૂબ જ ચીકણી ફાઇલો અને સમજી લેવાની અને યોગ્ય રીતે જીવવાની જે આ વાત છે ખૂબ જ સરળ એમ કહેવા જાય તો, પણ કૃપા હોય તો એમ, એટલે કૃપાને આધીન. એટલે ફક્ત ને ફક્ત સમજણનો આ દાદાનો જે માર્ગ છે, અક્રમ માર્ગ છે,
એ અક્રમ માર્ગની અંદર કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે એ સમજાણું મને હવે, એવું મને લાગે છે. અને આ એકચ્યુઅલી જે સમજણ છે, જેમ કીધું પુલિનાનજી કે કૃપા સિવાય અને સમજણ સિવાય આ થઈ જ ન શકે. અત્યાર સુધી કેવું થતું હતું કે તમે કહો તો કે ફક્ત જોવા અને જાણવાની જે વૃત્તિ રાખવાની છે એ વૃત્તિ નહોતી રહેતી. અને કેવું થતું હતું કે પ્રકૃતિ, હવે માલતે અજ્ઞાનતા એટલી બધી ભરીને લાવ્યા છીએ, અને પેલાનું એટલે મારી વાત કરું છું તો અજ્ઞાનતા એટલી બધી ભરીને લાવ્યો છું અને પેલાનું એટલું બધું ખરાબ માલ લાવ્યો છું, કોલસા જેવો કાળો માલ. હવે તમે કોલસાને ગમે તેટલો ધોવો, સાબુ લગાડો તો એ કાળો જ રહેવાનો છે, એ તો કઈ સફેદ તો થવાનો નથી. હવે અત્યાર સુધી શું હતું કે પ્રકૃતિને હું સફેદ કરવા જતો હતો કે કોલસામાંથી કાળામાંથી એને સફેદ કરી દઉં, પણ એ પુરુષાર્થ મારો યોગ્ય રીતે નહોતો. મારે પ્રકૃતિને ચેન્જ નથી કરવાની, પણ મારે પ્રકૃતિને જોવાની છે અને જાણવાની છે, અને એના માટે નો જે પુરુષાર્થ છે આજ્ઞારૂપી મારે ગોઠવણ કરવાની છે, એ મને હવે સમજાય છે. અને એટલે મારી આ 5 આજ્ઞાનો જે આ પુરુષાર્થ છે એનો દ્રષ્ટિકોણ મારો ચેન્જ થયો. અને જે મારી કચાશ હતી, જે કે હું અત્યાર સુધી ગોઠવણ નહોતો કરતો, એ ગોઠવણ રહેવા માંડી. અને એટલે દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય કઈ છે કે દાદાએ તો ઘણું બધું કીધું છે કે મને આપને માંગતા જ નથી આવડતું, એટલે મને માંગતા જ નથી આવડતું. જો યોગ્ય રીતે માંગવું ને તો તું માંગે મળે એમ, પણ અત્યાર સુધી સરસ રીતે ગોઠવણ જ ના થઈ. એટલે એ બહુ મારી કચાશ છે, જે મેં ઇફ યુ આર સમરાઇઝ કે ગોઠવણ નહોતી, એ ગોઠવણ થઈ. અને બસ એ જ પ્રાર્થના છે કે આપતા પુત્રો અને મહાત્મા પાસે કે આ બસ 5 આજ્ઞામાં રહું, અને આજે 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થનો આ યજ્ઞ છે એમાં ઘી રૂપે આહુતિમાં મારો જે બાકી રહેલો જે વ્યવહાર છે એ હોમતો રહું, અને જ્ઞાન પ્રકાશ અને મોક્ષના સ્વાનંદને પામું, એ જ મારી પ્રાર્થના છે. અને એ જ તમારા આશીર્વાદને ઝંખું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ રાજન. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. લોકો મેરેજ કરે છે ને તો 15-20 વર્ષે જ ખબર પડે છે ઇમ્પોર્ટન્સ પોતાના પાર્ટનરની, અને કેટલાક તો કદાચ 60 પછી ખબર પડે છે. રજનીભાઈ, આપણને જો કંઈ 15-20 વર્ષ પછી જો આ જ્ઞાનનું સમજણ પડી હોય તો નો સરપ્રાઇઝીસ, પણ બેટર લેટ ધેન નેવર. જો પેલા રાઇટલી સેડ છે ને આ પેલા એવું કઈ નથી, હા ખોટી વસ્તુ છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ બધાને એવું નથી, કારણ કે એ જે ધક્કો હોય છે ને, એ ધક્કો પ્રકૃતિનો, કર્મનો ધક્કો, એ આપણને ગભરાયા કરે. પણ જ્યારે થોડું આમ સ્ટેબલ થાય ને પછી યુ રિયલાઇઝ, ઓ વોટ અ કોન્ટ્રીબ્યુશન, આખા લાઈફમાં મારું ઇટ મેડ ઓલ ધ ડિફરન્સ. એટલે આ જ્ઞાનની વાત એવી છે. અને પેલી વાત એ છે કે જ્ઞાન મળ્યા પછી અજ્ઞાન રહેતું નથી. જેમ મેરેજ થયા પછી મારા રહેતા નથી ને, એવી રીતે જ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાન રહેતું નથી. અને પ્રકૃતિ જોવાની છે એનો મતલબ શું છે કે પ્રકૃતિને સમજવાની છે કે આ પ્રકૃતિ છે, ટેમ્પરરી છે, અને હું પરમેનન્ટ છું. ટેમ્પરરીને તો ઓળખીને સમજીને એની જગ્યાએ એને રાખીને આપણે આગળ જવાનું છે. એટલે આ જ આખો કી ફોકસ છે આપણું, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રકૃતિ. કે આ પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ મીન્સ વોટ વોઝ કોઝડ ઇઝ ગેટિંગ ઇફેક્ટેડ આઉટ, અને એમાં કુદરત કામ કરે છે. આજે નવું કશું આવતું નથી, આગળ થયેલું છે તે આવે છે. એને આજે આપણે સમજીને આપણે આપણી જગ્યા પર સ્વસ્થ રહેવાનું છે. ઇન ટોટલ શું કહેવાય, બ્લિસ. એટલે જ જોવા જાણવાનું કીધું, એટલે જોવાનું એટલે સમજવાનું, અને જાણવાનું એટલે આપણે આપણી જગ્યાએ સ્થિર થતા જઈએ કે ધીસ ઇઝ હુ આઈ એમ ફોર એવર. ખ્યાલ આવ્યો? જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓલમોસ્ટ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. યુ વોન્ટ ટુ સમરાઇઝ પુલિનાનંદજી, દીપકાનંદજી? ના, આપણે રજનીભાઈ, we are keeping one more week, right? Yes, The yes, same yes. thing? Yes, yes. હા, બસ Yes. બસ તો બસ હું અને બધાએ ઘણી સારી મહેનત કરીને વેલ પ્રિપેર્ડ અને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં બધું કીધું, એટલે ધેટ્સ વેરી નાઇસ. અને તમે બધા એ કન્ટિન્યુ કરજો. અને આઈ એમ વેરી શ્યોર
કે એકબીજાના અનુભવથી બહુ શીખવા મળ્યું હશે. અને ઇવન જે આજે જોઈન નથી થઈ શક્યા એ લોકો આ વિડીયો પછી પાછળથી જોશે તો બહુ શીખવા મળશે. Everybody is very charged and that's very good. Please continue. આપણે હજી એક વીક કરીએ છીએ પછી then we'll decide the next topics. Yeah, Okay. that's all. Deepakanji? Right, very true. This is a very good platform કે બધા સારી રીતે ઓપન થઈ શકે છે, ભણવાનું મળે છે, ગુડ નર્ચરિંગ પણ મળ્યું. એટલે કન્ટિન્યુ. થેન્ક્સ ફોર એવરીવન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દિશા અને વિમલ, your next week, okay? Okay. જય સચ્ચિદાનંદ. કુલતાનજી 3 મંત્ર બોલો, પ્લીઝ બોલાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. કુલતાનજી? Saying three mantra. કુલતાનજી? મને કીધું? હા, yes. Oh, sorry. I heard Deepak Anandji. I'm sorry. હા. નમો વિતરાગાય. Namo. નમો વરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. Namo. સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો Namo. વજ્જાયાણમ. નમો લોહે સૌ સાહુણમ. નમો લોહે સવા એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સવેસેમ. મંગલાણં ચ સૌવેતિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય